कि आखिरकार पहली वारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभा करके जिवें जाने जाते हैं वो एकदम कानून वापस लैके ते ऐलान करते हैं। ये पिछे साड़ियाँ क्यासां रहियां ने जिहड़ियां उहनूं तुसीं थोड़ा खोल के दसो। जिवें बरतानिया दे विच रायशुमारी दा असर लगदा तुहानूं इह गल दा कि बरतानिया वाली रायशुमारी का भी कोई असर हो सकदा इहदे उत्ते? बिल्कुल जी बाबा जी, अज भी अखबारों के एक अखबार के मैं पढ़ रहा सी रेफरेंडम जो यूके होया, मतलब भी वो वड्डी पद्धर ते उहनूं जिहड़ा हुंगारा मिलिया जी, हुलारा मिलिया। तो बिल्कुल जे मीडिया च गल कही ने तो देखो जे मीडिया च गल आई है, जे मीडिया ने घोक के उन्होंने पड़चोल करके पेश किया तो वह कारण दे विच दस्सिया। दूजा पंजाब एक सरहदी सूबा है, क्योंकि चीन के नाल साडे बहुत वड्डे जिहड़े पुराने विवाद चलते पे ने, साडी जंग भी जी है वो हो चुकी है, तो हुण जिहड़ा युग है वो मारू हथियारों का भी चल रहा है। बिल्कुल। सो सूबा जिहड़ा है वो सरहदी सूबा है, जिवें कि पिछे जे केंद्र सरकार ने BSF का जिहड़ा है घेरा वधाउण दी गल भी घेरा 50 किलोमीटर का घेरा उन्होंने वधाया, तो जिसकी निखेधी की गई है पंजाब सरकार वालों। संविधान दे विच मता भी पाया गया निखेधी। किते ये गल तां नहीं कि किसानी जिहड़ा पश्चिमी बंगाल दीयां चोणां विच ममता दे हक च एक वड्डी आवाज़ बुलंद की, जिस करके BJP दा बंगाल नूं जितण दा सुपना चकनाचूर हो गया सी। इहदे पिछे वो पूरी जिहड़ी कहानी आ वो तां नहीं घुमदी इहदे पिछे। जिवें पश्चिमी बंगाल नूं जितण दा सपना सी BJP दा, पूरी कोशिश की, लेकिन किसानी संघर्ष दे चलदिआं किसान जिहड़े ने वो पश्चिमी बंगाल दे विच चोणां विच पहुंचे ते वड्डी पद्धर ते किसानां ने अपने कोलों पैसा खर्च करके उत्थे लिटरेचर वंडिया जी। बिल्कुल, क्योंकि उन्हां दी भाषा ते साडी भाषा 'च फर्क है। जे तुसीं उन्हूं पंजाबी समझाओगे हिंदी नहीं समझणगे जी। उन्हां दा लिटरेचर उत्थे छापिया गया, उस लिटरेचर दे विच दर्शाया गया भी ये कानून कितना घातक है। कला किसानां लई आम व्यक्ति दा जीवन जिहड़ा हैगा वो भी इस दे नाल घिर जावेगा, इकोनॉमिकली लोग घिर जाणगे, महंगाई वध जाएगी, कारपोरेट जिहड़े घराने ने अपनी मन मर्जी दे नाल वस्तां जिहड़ियां हैगीआं उन्हां दे रेट लाउणगे, मन मर्जी नाल किसानां तो खरीदणगे, किसानां दा नुकसान भी होवेगा, किसानां नूं कोई वारंटी नहीं दित्ती जावेगी ते ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਥਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। तो सब तो बड़ा निशाना है वो खेतीबाड़ी नूं बनाया गया, क्योंकि हर जिहड़ी उपज है वो खेती तो ही होंदी है, खेती राही जिहड़ा आयात ते निर्यात हुंदा है जी। बिल्कुल। सो इस धरने नूं हौली हौली जिहड़ा हैगा नखेड़न दे लई, उहनूं बखेरन दे लई विਉਂਤਬੰਦੀਆਂ भी बनाईਆਂ। तुहानूं पता बहुत सारियां बड़े तरह दे एक्शन ले गए, सख्ती भी की गई, नरमाई भी की गई, एलीगेशन भी लाए, बड़ा कुछ किया गया, अजमाइश बहुत की गई। लास्ट ये गल लोगों के मनां विच आ चुकी सी। फिर उस तो बाद जिहड़ा हैगा किसानां ने अपने नूं सचेत करन दे लई उत्थे अपने मजबूती होर बन दित्ती भी कोई व्यक्ति बाहरला व्यक्ति इत्थे ना आवे। बहुत सारी घटनावां भी वापरियां, अज्ञात व्यक्ति भी फड़े गए, सिक्खी के स्वरूप में भी फड़े गए, अग्गां लाउंदे भी फड़े गए, टेंटां नूं अग भी लगी। उस तो बाद जिहड़ी घटना लखवीरपुर खीरी वाली जिहड़ी घटना इन्ने साडे हिरदे होर वलूंधर दित्ते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं देख रहे हो गुरबाणी अखंड बाणी चैनल ते मैं हां बख्शीश सिंह ते असीं अज तुहाडे नाल गलबात दा जिहड़ा साडा विशा वो ये आ कि पिछले लंबे समय तो किसानां ने जो वड्डा एक संघर्ष विढ़िया, जिन्हों कि इस मेरे ख्याल च इस सदी का सब तो वड्डा किसानां दा जिहड़ा संघर्ष मन्निया गया है, जिहड़ा देश दुनिया दियां हद्दां पार कर गया, जिन्हें कोई हद नहीं। बरतानिया तक, दुनिया के हर एक मुल्क तक, हर एक पार्लीमेंट तक इहदा असर होया। पूरे देश की, पूरे विश्व च इहदियां जिहड़ियां सन हद्दां दा कोई अंदाज़ा नहीं तुसीं ला सकदे, एडा वड्डा संघर्ष सी। उस संघर्ष नूं पंजाब दीयां 32 जथेबंदियां ने लीड किया, उस तो बाद हरियाणा, तो उस तो बाद ये वाधा पूरी दुनिया की 7 समुंदर पार कर गया। 26 तरीक नूं होए घटनाक्रम तो बाहर पूरी दुनिया दे विच इस संघर्ष की धांक पै गई। उस तो बाद वड्डियां अखबारां, दुनिया के वड्डे वड्डे कलाकार ते दुनिया के वड्डे खिडारियां ने इनू मदद भी दिती ते हर एक उस बंदे ने इस संघर्ष का साथ दिता ते इस संघर्ष नूं
ਜਿਹੜਾ ਬੂਰ ਪਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਲੰਮੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਪਿਛੋਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਣੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਠੰਡੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਖਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਸੋ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਖੇੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਗਏ, ਸਖਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਰਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਰ ਬਣ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਅਗਿਆਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਲਖਵੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਹੋਰ ਵਲੂੰਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਸਿਖਰ ਸੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵੀਰਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲਖਵੀਰਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵਾਪਰੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ MSP ਦਾ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ MSP ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, MSP ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ MSP ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਲਾਂਗੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਦਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ MSP ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ MSP ਸੀਗੀ। ਜੇ MSP ਨੂੰ ਦਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ MSP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ MSP ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ MSP ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1.25 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ MSP ਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਆਸਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੀ। ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਘੋਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਅੱਤਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹਰ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਆ ਉਹ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 2 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਫੇਲ ਵੀ ਲਏ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਵੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਵੀ ਖੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ BJP ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ BJP ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ BJP ਦਾ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ
ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉੱਥੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖਤਰਾ ਘਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਾਉਣਗੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਜੁਗਾ ਜੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਮੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਤੋਪ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ, ਕਿਤੇ 19 ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 117 ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਨੇ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 117 ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਮੇਰੇ ਟਿਪਸ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਰੂਰਲ ਹਲਕੇ ਨੇ। 70 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡੂ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 40-45 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਮਾਝੇ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ
ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸੋਵਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਲਰਟ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆਪਣੇ 70 ਦੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਨੀ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਈਵਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੁਕੇ ਛਿਪਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ 3-4 ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ। ਕੋ ਬਰਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ 3-4 ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 7-8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-9 ਵਜੇ ਤੱਕ 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਮੀਕਰਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ, ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਧਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਪੀਆਈ ਵੀ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਧਾਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਪ, ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਉਲਟ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸਮੀਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2017 ਦੀ। 17 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗੂ ਹੋਈ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਵਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 3-4 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਘੁੰਮਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਡਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ
ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 70%। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆਖਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ, ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ CPI CPM ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਵੀ 45 ਤੋਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਲਗਭਗ ਬਣੂਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਹਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 2017 ਦੀ ਬਣ ਗਈ, 17 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਨ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੁਛ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਕੱਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੰਗ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਲਾ ਰਹੀ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਹ 20 ਕੁ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 59 ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ 20 ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਤੇ 15 ਤੇ 20 ਤੇ ਕੋਈ 25, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਆਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਜੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਭੱਜਣਗੇ, ਜਾਣਗੇ, ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੌਣ ਭੱਜੇਗਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚੁਣਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇਡਰ ਦੀ ਟੋਟਲੀ, ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕੇਡਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਜੇ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 3-4 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੁਕਿਆ, ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਤਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ, ਧੁੱਪ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ, ਤੂਫਾਨ, ਝੱਖੜ, ਮੀਂਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਾਣ ਫਖਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਚਿਆਈ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, 700 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ। ਸੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।